I played this song and ask you to find out the notes. When this came, this should strike in your mind. Purposefully, I hide that notes for you because you should not see the keys. If you see the keys, you will say, oh, okay, this is the so and so key. I don't want you to do that. You should identify the swara by name, swara by its sound. Getting what I'm saying? When I played this song, when I asked where this lies in the song, ಹಾಲಿನ ಮಳೆಯೋ ಸುಧೆಯೋ ಕನ್ನಡ ಸವಿನುಡಿಯೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ರೂಟ್ ನೋಟ್ ಆಧಾರ ಷಡ್ಜ ಯೋ ಸವಿನುಡಿಯೋ ಯೋ. Sing that. It's possible only when you have vocal proper. Yo. Match ಆಗ್ತಿದೆ, then it is sa. Then what it becomes? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯೋ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. So your sa becomes that. From there you find the rest of the swaras. ಯಾವ ರಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ನೋಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಜೇನಿನ ಹೊಳೆಯೋ ಹಾಲಿನ ಮಳೆಯೋ ಸುಧೆಯೋ ಕನ್ನಡ ಸವಿನುಡಿಯೋ ವಾಣಿಯ ವೀಣೆ. ಈಗ ನೋಡಿಸ್ದೆಯಲ್ಲ ನೀನು, ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತದು. ವಾಣಿಯ ಏನು ಸ್ವರ ಏನದು, ಆರೋಹಣ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಂ, ಅದು ಮೈಂಡ್ ಬರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಕೆಲಸ? ಇದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಸ್ವರ ಕಂಡಿಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು? ರಾಗನೂ ಬೇಡ, ಸ್ವರನೂ ಬೇಡ, ಅಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ನಾವು. ಏನದು? ನಿನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡು ಅಂದಲ್ಲ. ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ನಿನಗೆ ನಾನು? ಹಾಡಾಕ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಂ, ಪ್ಯಾಟ್ರನ್, ತಾಳ, ಪ್ಯಾಟ್ರನ್. ಅದು ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಟ ಟ ಟ ಟ ಟ ಟ ಟ. ಯು ಶುಡ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ವಿತೌಟ್ ಸ್ವರ, ವಿತೌಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪಿಚ್ ನೌ. ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. That pattern should be in mind. Then we put whatever shruti we want to that pattern. No, it's going higher and coming back and going lower. You should understand that graph. So if you take the point when the song starts, you where the song starts, and all this happening in what time duration? What is happening? ಅಲ್ಲ. 1 2 3 4 ಬೀಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ನೀನು. ಅದೇ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ನಾವು ಯು ಶುಡ್ ಏನಾದರೂ ಹಾಡು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ. ಫಸ್ಟ್ ನಿನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಅದೇನೆ. ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಹಾಡು ಕೇಳ್ತಾರೋ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಸಾಂಗ್. ವಿ do dissect the song. We should understand what thala it is going on. We do engineering of the song. We do find what is the science behind the song. Later we enjoy. Okay. Listen the song. First go to the thala. Then go to the pattern. Each beat, what swara, how many notes are happening? Ta 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 ta. 1 2 1 2 1 2 1. Come to the
Shruti part. How did I identify the Shruti? I ask you to. ಸುಧೆಯೋ ಕನ್ನಡ ಸವಿನುಡಿಯೋ. That yo part. Where it came? Where it falling on? Sa. Sa. Where is that sa? C sharp. C sharp. Now you got the point. C sharp is sa, and when I made you listen whole the song, you got a catch here. At least you got an advantage here. They sung the swaras. In other songs they won't sing any swaras. You should find the swara. You should be sensitive enough to understand how the song is traveling. At least now you know your sound lies somewhere here. It starts and goes up and comes down where it lands in the sa. So it's not starting from sa, that's for sure, because ta 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 ta, it starts somewhere middle in the sa. ನಾನು ಕೊಟ್ಟನ ನೋಟ್ಸ್ ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು? ಅಲ್ಲ, ನೀನೇ ಕಲ್ತಿದ್ದು, ಹಿಂಗೆ ಕಲಿಯೋದು. ಎಲ್ಲ ಟೈಮು ಟೀಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದಲ್ಲ. ಟೀಚರ್ ನಿನಗೆ ವೇ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಯು ಶುಡ್ ವಾಕ್. ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯು ದ ವೇ. ಯು ಶುಡ್ ವಾಕ್. ಐ ಬ್ರಾಟ್ ಯು ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್ holding your hands. From now you have to walk. Okay. Understood? You are grown up. You are not anymore. You are not a baby or a kid. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ. ಹುಡುಕ್ತೀಯ ಸ್ವರ? Come on. So the challenge starts now. Come on. ಜೇನಿನ ಹೊಳೆಯೋ ಹಾಲಿನ ಮಳೆಯೋ ಸುಧೆಯೋ ಕನ್ನಡ ಸವಿನುಡಿಯೋ. ಜೇನಿನ ಹೊಳೆಯೋ ಹಾಲಿನ ಮಳೆಯೋ ಸುಧೆಯೋ ಕನ್ನಡ ಸವಿನುಡಿಯೋ. ವಾಣಿಯ ವೀಣೆಯ ಸ್ವರ ಮಾಧುರ್ಯವೋ ಸುಮಧುರ ಸುಂದರ ನುಡಿಯೋ. ಜೇನಿನ ಹೊಳೆಯೋ ಹಾಲಿನ ಮಳೆಯೋ ಸುಧೆಯೋ ಕನ್ನಡ ಸವಿನುಡಿಯೋ. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು 100% ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫ್ರೇಜ್ಗೆ 3 ಥರ ಬಂತು. ಜೇನಿನ ಹೊಳೆಯೋ ಹಾಲಿನ ಮಳೆಯೋ ಅನ್ನೋದು ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗೋ ತನಕ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ವೆರೈಟೀಸ್. I know you cannot capture all the 3 varieties at a time. Yes, come on, sing in the mind. It will come. ಹಾಲಿನ ಒಂದು ನೋಟಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ ಅದು. ಹಾಲಿನ how it's traveling. ಹಾಲಿನ ಆ ಸಿಲೆಬಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಲಿನ ಎಸ್. ಯಾಕೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ತಾಳ ಇರೋದು. ತಾಳ ಏನಕ್ಕಿರೋದು? ತಾಳ ಹಾಕು. ಗದ ಪಗ ಹಾಲಿನ ನೋಡಿ, ಹಾ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರುತ್ತೆ? ಹಾ ಗದ ಪ ಇಲ್ಲಿ ಹಾ ಆ ಲಿ ಹಾ ಹಾ ಆಲಿ ಹಾಲಿನ. This is how you have to go bits and pieces of a song. Sing the swara properly. ಹಾಲಿನ ಗದ ಪದ ಗರಿ ಗದ ಪದ ಗರಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಸ್ ಹಾರಂತರ ಟಣ 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 ಅನ್ನೋದಲ್ಲ.
ಗದ ಗದ ಪದ ಗರಿ ಸುಧೆಯೋ ಪಗರಿ ಸಸ ಪಗರಿ ಸಸ ಪಗರಿ ಸಸ. Try to mimic. Get that idea where it is going. It's going right hand side or left hand side. Even you closing eyes you can do that. Maybe wrong note, no problem. You should understand the route, where it is going, where it is coming here. So song starts tara tara. Oh, the moment you got the high note, it's going to your right hand side. The moment you got the note lower, it will be going your left hand side of the keyboard. Your hand should move in that direction. At least it should move on the direction. Okay, this is really detailed class. Okay, how to identify the swara for the song. This is very important class today. What happened? Okay, keep this in mind. ನೀನು ಎದ್ದೇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವ್ದಾರ ಹಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕೈ ರೈಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೈಂಡ್. ಅಷ್ಟು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ಸಾಂಗ್ನ. ಇಫ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಡೀಟೇಲ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ವೆನ್ ಲಿಸನ್ ದ ಸಾಂಗ್ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, write down the swaras. To write down the swaras, we have a discipline. We should have a frame of 4 beats. Each beat what has, you should. Okay, gada paga, gada paga. Got it? Write it down. Gada paga ri ri. Yes, very good. That's what. Paga ri ri. Next one. ಗದ ಗರಿ ರಿ ರಿ ಗದ ಪದ. ಅವಾಗೇನಾಯ್ತು? ಗದ ಪಗ. ವೇಟ್, ಗದ ಪಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗದ ಪದ ಗದ ಪದ ಗರಿ ರಿ ಗದ ಪದ ಗದ ಪದ ಗದ ಪದ ಗದ ಪದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಯ್ತು. ಏನಾಯ್ತಾಗದು? ಒಂದು ಬೀಟಲ್ಲಿ 2 ಅಕ್ಷರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಬೀಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಷರ ಬಂತು? ಆಗ 4 ಅಕ್ಷರ ಬಂತು. ಗದಪದ 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 ಪಗರಿ ರಿ ರಿ. ಓಕೆ, ಗದಪದ ರಿ ರಿ ರಿ. ಓಕೆ, ಗದಪದ. ಹಾಂ, ಆ ಥರ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ಬಿಟ್ ಬೈ ಬಿಟ್ ಆ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅಕ್ಷರ ಇದೆ, ಆ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅಕ್ಷರ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಿದೆ? ಹೂ ಟಾಟ್ ಯು? ಯು ಲರ್ನ್ಡ್. Nobody taught you. Understood? You should learn. What? It's not about I'm teaching you. It's about you are learning. Okay. That learning should come from your inside. Okay? You should understand what I have to play. How do I play? Okay. Now you are capable to do that. You should work. Seriously, I'm telling you should work. You should not be lazy like okay sir notes ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫೈನ್, ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ದಿಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಡು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ, ಕೇಳಿ ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತನಕ ನೀನು ಏನೇನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ರಫ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ವರ 2 ಸ್ವರ ಇದೆ, ಆ ಸಂಗತಿಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಿನಗೆ. ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ವರ ಹೇಳಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಾಂಗು, ಒಂದು ಕಡೆ ವರ್ಣಗಳು, ಅವೆಲ್ಲ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನಿನಗೆ ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮಚ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಕೇಳೋಕ್ಕೊಂದು ಹಾಡಿದೆ, ಕೇಳೋಕ್ಕೆ
ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಬೀಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಈಸಿಲಿ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಗೋ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಯು ಕೆನಾಟ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಸ್ವರಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತನಕ ನೀನು ವರ್ಣ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಮೋಹನದ್ದು ಸೇಮ್ ಅದೇ ಮೋಹನ ರಾಗದ್ದು ಈ ಹಾಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಫಿಲ್ಮ್ ಸಾಂಗ್. ನಾವಾಡವ ನೋಡಿ, ನಿನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವುದದು? ಗರಿ ಸರಿ ಗಪ ತಪಗ ಗರಿ ಗರಿ ಸರಿ ಗಪ ತಪಗ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕಲಿಯೋಷ್ಟು ಮೋಹನ ರಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೀನು. ಎಸ್, ಗುಡ್. ಇದಿಷ್ಟು ಕಲ್ತು ಮುಗಿಯೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ, ಮೋಹನ ರಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಆರಾಧ್ಯ ಮೋಹನ ರಾಗ ಯಾವ ಸಾಂಗ್ ಬಂದರೂ ಓ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಮೋಹನ ಅನ್ಬೇಕು ನೀನು. ಓ ಐ ಫೌಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೋಹನ. ಓಕೆ, ಶುಡ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಟೂ ಮಚ್ ಟುಡೇ. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಸಾಕು. ಬಾಯ್.